वेलकम इन द क्लास। अज अपनी यूनिट 3rd फिजिक्स की चैप्टर 3rd डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये अपना है 3rd चैप्टर इस यूनिट का। हम ये फस्ट टॉपिक अपना है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के अपने को दिता होया है कि जो कोई भी एक बॉडी आ उन्हें सर्कुलर पाथ के उपर मूव करना, बट मूव किमें कर रही है कि स्पीड कॉन्सटेंट रह रही है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ चेंज कि आऊगा वो डायरैक्शन के, क्योंकि सर्कुलर पाथ के उपर जो आप मूव करते हैं तो आप किमें मूव करते हैं, इस तरह मूव कर रहे हैं। हाँ, जो डायरैक्शन चेंज नहीं होगी तो वह किमें मूव करूँगा, एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। बट हम आप कह रहे हैं कि चेंज कि आ रहा, वो डायरैक्शन के चेंज आ रहा, सिर्फ वो इस तरह घूम रहा है, बट वो जी हैगी आ स्पीड वो वैल्यू की कॉन्सटेंट रह रही है। हम इस सर्कुलर पाथ के उपर हम जी अपना बॉडी दी हुई है, मास होने के कारण वह इनर्शिया भी होगा। तो बॉडी ने की करना है कि सर्कुलर पाथ के उपर टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करना शुरू कर देंगे। जो टेंजेंट के अलॉन्ग मूव करना है तो वह किमें आ, इनर्शिया के कारण ही पॉसीबल है। बट न्यूटन के लॉ तो अपने को सैकेंड लॉ तो कि जे कोई भी बॉडी आप दी हुई है, जे आप मोशन की डायरैक्शन कि किधर मोशन कर रही है, लैफ्ट साइड या राइट साइड, आप बॉटम किमें मूव कर रही है, वो डायरैक्शन के जे आप चेंज करवाना चाहते हैं तो यह सिर्फ कदों पॉसीबल आ जे आप कोई एक्सटर्नल फोर्स वो उपर अपलाई करा, मतलब बाहरों कोई ना कोई फोर्स वो उपर लाना पऊगा जे आप डायरैक्शन के चेंज करवाना चाहते हैं जी बॉडी आपको गिवन आ। इस करके गिवन बॉडी को सर्कुलर पाथ के उपर आप मूव करवाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए है। जोड़ा एक्सटर्नल फोर्स आप लगावे उही उन्होंने की करूँगा कि स्ट्रेट पाथ तो हटा के सर्कुलर पाथ के मूव करवाऊगा। एक्सटर्नल फोर्स जोड़ा आपको चाहिए है कि किसी भी बॉडी को सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मूव करवाने के लिए कि यूनीफॉर्म स्पीड रहे, तो वह फोर्स अपने को होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। नैक्सट हम ये देखो कि जे अपने को कोई भी बॉडी दी हुई है जी यूनीफॉर्म सर्कुलर मोशन के तो मोशन कि कंटीन्यूअस एक्सेलेटेड मोशन कि लगातार वो एक्सेलेशन प्रोसैस कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। तो एक्सेलेशन जी आ रही है वो अपने को कि डायरैक्शन लग रही है, किमें डायरैक्ट की हुई है सर्कुलर पाथ के रेडियस के अलॉन्ग। जिमें अपने को इतने रेडियस की वैल्यू आर आ जाऊगी, तो हम इन्हें लगना भी किमें टुवार्ड्स द सेंटर कि जोड़ा अपने को रेडियस सीगा। हम इतों आप कह के चल रहे हैं कि जी एक्सेलेशन की वैल्यू आ वो किमें लगूगी टुवार्ड्स द सेंटर, अंदर वाल नूं लगूगी। इस तरह हम अंदर वाल नूं लग रही है, ये फोर्स से अपने को होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये करके जी एक्सेलेशन प्रोड्यूस होगी वो होगी सेंट्रीपिटल एक्सेलेशन। एक्सेलेशन कि इक्वल होंगी है वेलोसिटी अपॉन टाइम, एंड वेलोसिटी कि इक्वल हो जाती है अपने को डिसप्लेसमेंट अपॉन टाइम। हम इतने आप देखिए कितना वेरीएशन आ रही है, कितनी चेंज आ रही है आर दे इक्वल, क्योंकि अपने को किसी इस तरह एक सर्कल दिता होया सी, आर दी वैल्यू अपने को किसी हर जगह के उपर सेम रह रही, तो उन्हें इन्नी पोजिशन के चेंज किया, इस पॉइंट तो इत्थे तक गई, फिर ओ पॉइंट तो इधर जा रही है। आप कोई भी पॉइंट दे दो, नेम दे दो, चाहे ए बी, ओ तो ए तक जा रही है, फिर ओ तो बी तक जा रही है, तो कितना डिसप्लेसमेंट कवर कर रही है वो आर। तो वी कि इक्वल हो जाएगा आर अपॉन टी। हम इतों टी की वैल्यू कढ़ लो, वो कि इक्वल आ जाएगी आर अपॉन वी। अपने को एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी सी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम के रिलेशन के वैल्यू पुट कर दो आर अपॉन वी, तो वी एक डिनोमीनेटर च एक न्यूमीनेटर च, तो ये कि इक्वल हो गया वी स्क्वेयर अपॉन आर। नैक्सट हम अपने को है आप सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। न्यूटन के सैकेंड लॉ तो आप की प्रूव करके आता है एफ कि इक्वल होंगे है एम ए दे, बट ए की वैल्यू आप कितनी प्रूव की है वी स्क्वेयर अपॉन आर, तो फोर्स कि इक्वल हो गया एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। नैक्सट है कि वेलोसिटी कि इक्वल है आर ओमेगा दे, हम वी नू वैल्यू पुट कर दो, फिर अपने को रिलेशन की बन जाएगा एम वी कि इक्वल हो गया आर स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर अपॉन आर, एक आर ना आर कट तो एम आर ओमेगा स्क्वेयर। नैक्सट है जी अपने को न्यू फ्रीकुएंसी है जिद बॉडी की है रेवोल्यूशन कर रही है, रिवॉल्व कर रही है पाथ के अलॉन्ग, तो ओमेगा कि इक्वल हो जाएगा 2 पाई न्यू, फिर ओमेगा ने 2 पाई न्यू पुट करो, तो एफ फिर कि इक्वल हो गया एम 2 पाई न्यू स्क्वेयर आर, तो एम 4 पाई स्क्वेयर न्यू स्क्वेयर आर, तो अपने को रिलेशन बन गया फोर्स के लिए। नैक्सट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अपने को इनवर्ड डायरैक्शन के लगता है कि सर्कल के सेंटर वाल उन्होंने एक्ट किया अंदर वाल, बट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की होगा कि आउटवर्ड डायरैक्शन के लगेगा, बाहर वाल लगना नहीं। हम आप कई बार देखते हैं कि जो बस टर्न करती है तो जो आप पैसेंजर बैठे हुए हैं बस के अंदर, तो आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होंगे जोड़ा आपू की करता है सेंटर तो बाहर वाल सिटना शुरू कर देंगे। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ कर सकते हैं कि मैरी गो राउंड के उपर
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੂਲਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੋਲ ਗੋਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੈਰੀ ਗੋ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਤਾਂ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੇ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਕਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਨੇ ਰਿਟਾਰਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਸ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੈਸੰਜਰ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬੱਸ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਮੂਵ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਊਗਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਤਾਂ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਟੁਵਾਰਡਸ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਨਾ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਬਟ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹੀ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਨਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ m ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ v ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੇਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ f ਕਿਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ, mv²/r। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, m ω²r ਐਂਡ 4π²m μ²r, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਕਟੀਸ਼ੀਅਸ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਇਹ ਫੋਰਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਹਦੇ ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਪੰਪ, ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਗਵਰਨਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਵਹੀਕਲ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਔਨ ਅ ਲੈਵਲ ਰੋਡ, ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੈਵਲ ਰੋਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ weight mg ਆ। weight ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ weight ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਨ ਦੇ 3rd ਲਾਅ ਤੋਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਫॉर ਐਵਰੀ ਐਕਸ਼ਨ देयर इज ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ weight ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ 2 ਟਾਇਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਰੋਡ ਆ, ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਰੋਡ ਆ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੋਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਕੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਸ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਰੋਡ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ F1 ਤੇ F2, 2 ਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਨਰ ਤੇ ਆਊਟਰ। ਹੁਣ ਇਨਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਇਨਵਰਡ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। F2 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੱਗੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਸੀ, ਆਊਟਰ ਟਾਇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਟ ਕਰੂਗੀ F2 ਵੈਲਿਊ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਵਰਡ। ਡਿਊ ਟੂ ਦਿਸ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ F1 ਐਂਡ F2 ਐਕਟ ਇਨਵਰਡ ਐਟ ਦੀ, ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ F1 ਤੇ F2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, F1 ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਆਊਟਰ ਟਾਇਰ ਦੇ ਲਈ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀ F2। ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਨਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, F1 ਤੇ F2 ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ F ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, μr। ਹੁਣ F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, μr1, F2 ਕਿਹਦਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, μr2। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ
ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ F1 + F2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, F ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ mv²/r, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਫੋਰਸ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੇ? 2, F1 ਤੇ F2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਟਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਸ ਸੀਗੇ ਵਹੀਕਲ ਦੇ। ਤਾਂ F1 + F2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? mv²/r। F1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ? μr1, F2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਸੀ? μr2। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ? mv²/r। μ ਕਾਮਨ, r1 + r2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ? mv²/r। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨੇ? r1 ਤੇ r2। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ r1 + r2 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? mg ਦੇ। mg ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, μ mg ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ? mv²/r, m ਦੇ ਨਾਲ m ਕੱਟ, μ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ? v²/r ਜੀ। ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਲੈਣਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? μ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਟਰੈਕਸ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੈਵਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈਵਲ ਰੋਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਉੱਚਾ ਚੱਕਤਾ ਰੋਡ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਹੋ ਗਿਆ OA। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਸੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? mg। ਵੇਟ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ? ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ? ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਦਾ ਕਾਸ ਥੀਟਾ। ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? r ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? r। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ? ਥੀਟਾ। ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ? r ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਕਾਸ ਥੀਟਾ, ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? r ਨੂੰ। ਤਾਂ r ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ? ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗੀ, r ਕਾਸ ਥੀਟਾ ਤੇ r ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਫਿਰ ਵੇਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ? ਡਾਊਨਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਵੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ? ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਲਿੱਪਰੀ ਰੋਡ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ ਆ ਕੋਈ ਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਟਾਇਰਸ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਦੇ ਫਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਡ ਟਰੈਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਸਪੀਡ ਹੁੰਦੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਰ ਜੂਗਾ? ਉੱਥੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਸਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਆਫ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਟਰੈਕ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜੂਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਹੀਕਲਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਰਵਡ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ, ਵਿਦਾਊਟ ਸਕਿਡਿੰਗ, ਵਿਦਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਬਿਨਾਂ ਫਿਸਲੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ, ਕਿ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਪੀਡ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਕ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕ ਦੇ ਆਊਟਰ ਐਜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਦੀ ਇਨਰ ਵਨ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਨਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਚੱਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਆਫ ਦੀ ਸਰਕੂਲਰ ਟਰੈਕ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? mg। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਉਹਨੇ ਮੂਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? r, ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਮੂਵ ਕੀਤਾ? v ਦੇ ਨਾਲ।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉੱਚਾ ਉਠਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ AOX ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, ਐਂਗਲ ਆਫ ਬੈਂਕਿੰਗ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ weight mg ਆ ਉਹ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਟੂ ਦੀ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ OX ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਬੈਂਕਡ ਸਰਫੇਸ ਆ OA ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਆਊਟਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਅਪਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ R cos ਥੀਟਾ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, mg ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ weight ਸੀ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ R sin ਥੀਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ R cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, mg, ਤੇ R sin ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, mv ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R, ਕਿਉਂਕਿ mv ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਆਪਾਂ tan ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਆ, v ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਅ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਦੋਂ ਟਰਨ ਕਰਦਾ, ਬੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ weight mg ਆ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਰਨ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ r ਆ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, v ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਕਿੰਨੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਦੋ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਉਹਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, mg ਆ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਥੀਟਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ, ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ weight ਸੀਗਾ, ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੀਟਾ ਸੇਮ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ R cos ਥੀਟਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦੇ ਲਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ sin ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ weight mg ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਊਨਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ R ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ R cos ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਟੀਕਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ weight ਨੂੰ। ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ R sin ਥੀਟਾ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਫੋਰਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ R cos ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, mg, R sin ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, mv ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R। ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ R ਦੇ ਨਾਲ R ਕੱਟ, tan ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ, v ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R ਜੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, tan ਇਨਵਰਸ v ਸਕੁਅਰ ਅਪੋਨ R ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਬੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਰਵ ਸ਼ਾਰਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।